Good morning, student. Hello, how are you? Hope that all of you are fine with the blessing of Almighty Allah. Today I will tell you a story. Actually, it's a story of great fun, and the story is especially for the student of intermediate first year. Yes, the name of the story is Lantern. It's a very funny and satiric story written by William Somerset Maugham. In this story, the writer very beautifully expresses the modest eating habit of a lady admirer with the touch of humor. So, I'm going to start the story. Listen very carefully. I will tell the story in brief. Actually, I will summarize the story. William Somerset Maugham Was a famous British playwright, novelist, and short story writer. He is considered as the most popular writer of his era. উনি ওনার যুগের সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক ছিলেন। The Lantern is a famous short story of William Somerset Maugham. The word lantern means a light midi meal in Middle English language. মধ্যযুগের ইংরেজি ভাষায় এই লাঞ্চনকে বলা হতো হালকা দুপুরের মধ্যাহ্ন খাবার। এর মানে লাইট হচ্ছে হালকা। This short story is about a lady of 40 years age who is a fan of his writing. এই গল্পটি হচ্ছে একজন লেডি সম্পর্কে, যে লেডির বয়স হচ্ছে 40 বছর এবং উনি লেখকের একজন ভক্ত ছিলেন, ওনার লেখার একজন ভক্ত ছিলেন। She wins the author's favor and expresses her wish to meet him at a high-class restaurant for the luncheon. এখন উনি লেখকের মন জয় করেছেন, ঠিক আছে? She wins the heart of the writer. She wins the author's favor and expresses her wish to meet him at a high-class restaurant for the luncheon. এখন উনি লেখকের মন জয় করেছেন ওই লেডি, আর উনি ডিমান্ড করেছেন ওনাকে যাতে একটা খুব দামি রেস্টুরেন্টে দুপুরের খাবার খাওয়ানো হয়। William beautifully exposes the fake modest eating habit of the middle class people with a touch of humor. এই বিষয়টাকে ওই মহিলার যে একটা আর্ট, একটা শিল্প, যে কৌশলে উনি লেখককে শোষিত করেছে, এই বিষয়টাকে লেখক চমৎকার ভাবে উপস্থাপন করেছে with the touch of humor. 20 years ago, 20 বছর আগে, the author was living in Paris. The lady admirer of his writing came to meet her. এর মানে হচ্ছে এটা 20 বছর আগের ঘটনা। 20 বছর পরে লেখকের সাথে ওই লেডির আবার একটা থিয়েটারে দেখা হয়েছিল। সেখানে থিয়েটারে বিরতিকালীন সময়ে লেখক ওই মহিলাকে দেখে ওই 20 বছর আগের স্মৃতিচারণ করছিলেন, যে 20 বছর আগে উনি কিভাবে শোষিত হয়েছিলেন এই নারীর দ্বারা। She had recently read a book. এর মানে এই লেডি লেখকের একটা বই সবেমাত্র পড়েছে, and had written a letter to tell him about her views on the book. আর এই বইটার সম্পর্কে ওনার কি মন্তব্য এই বিষয়ে উনি চিঠি লিখেছেন লেখকের কাছে। Another letter was posted by the lady stating about her proposed visit to Paris and her desire to have a luncheon at the Foyers, a restaurant where French congressmen eat. তারপর উনি একটা চিঠি লিখেছে, যে চিঠিতে উনি ইচ্ছা পোষণ করেছে যে উনি প্যারিসে আসতে যাচ্ছেন, প্যারিসে আসবেন এবং সেখানে উনি লেখকের সাথে ফয়ের্স, একটা খুব দামি রেস্টুরেন্ট, ঠিক আছে, ফ্রান্সের খুবই দামি একটা রেস্টুরেন্ট, যে রেস্টুরেন্টে শুধুমাত্র ফ্রান্সের অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা খাওয়া দাওয়া করে, সেখানে ওই লেডি লেখকের সাথে খাবার খেতে যাচ্ছে। লেখক কিন্তু ধনী না। It was very difficult for the writer to accept the proposal, but all of you know the writer was too young to learn to say no to a woman. এখন লেখক ছিল খুবই তরুণ এবং উনি একটা নারীকে কিভাবে না করবে এই কৌশলটা উনি শিখেনি, ঠিক আছে? So William was a humble, not so rich man and had never even a iota of thought of visiting that restaurant. ওনার তিল পরিমাণ চিন্তাই ছিল না এই ধরনের কোনো রেস্টুরেন্টে গিয়ে খাবে।
কারণ উনি সবেমাত্র লেখালেখি শুরু করেছেন, ওনার হাতে এত টাকা পয়সা নেই যে উনি এই ধরনের এক্সপেন্সিভ রেস্টুরেন্টে গিয়ে খাবে। Nor did he possess the art of declining the request of her lady admirer. এখন যেই মহিলা ওনার লেখার এত সুন্দর মন্তব্য করেছে, তাকে কিভাবে না করবে, তাকে কিভাবে তার অফারকে কিভাবে রিজেক্ট করবে, সেই শিল্পটাও ওনার জানা ছিল না। Since the writer has only 80 francs in his pocket for the rest of the month, he anxiously estimated the cost of a luncheon, which should not cost more than 50 francs in his opinion. Now comes the point of his ability. এখন ওনার সামর্থ্যের বিষয়টা চলে আসলো। ওনার কাছে এই মানে পুরাটা মাস চলার জন্য শুধুমাত্র 80 ফ্রাঙ্ক, মানে ফ্রান্সের যে মুদ্রা সেটাকে ফ্রাঙ্ক বলা হয়, তো ওনার কাছে বাকি মাসটা চলার জন্য মাত্র 80 ফ্রাঙ্ক অবশিষ্ট ছিল। এখন উনি ভাবছেন যে একটা খুব ভালো মাপের যদি কোনো মানে খাবার খাওয়া হয় তাহলে সেটা মূল্য 15 ফ্রাঙ্কের বেশি হওয়ার কথা না। He decided to cut down coffee for his men so that he could have saved enough for himself for the next 2 weeks. এখন উনি পরিকল্পনা করেছেন যে উনি যদি ওনার কফি খাওয়াটা বাদ দিয়ে দেয়, he decided to cut down the expense of coffee. কফির যে খরচটা আছে এটা উনি বাদ দিয়ে দিবেন, সেই ডিসিশনটা নিয়েছেন যাতে করে উনি বাকি মাসের খরচটা ম্যানেজ করতে পারে। তারপরেও কিন্তু সেই লেডিকে না করা যাবে না। His meeting with the lady was fixed on Thursday at 12:30. তার সাক্ষাৎকার ওই মহিলার সাথে বৃহস্পতিবার 12:30টায় একদম ফিক্সড হয়ে গেছে। Through the letter, চিঠির মাধ্যমে, the lady was in her 40s, very talkative and not attractive. এখন দুর্ভাগ্যবশত ওই মহিলার বয়স হচ্ছে 40, যদিও লেখক হচ্ছেন তরুণ এবং উনি প্রত্যাশা করেছিলেন যে ওই নারী একজন তরুণী হবেন, কিন্তু লেখকের সমস্ত প্রত্যাশায় পানি ঢেলে দিয়ে ওই মহিলার বয়স প্রমাণিত হলো 40। তারপরে আবার উনি খুব বেশি টকেটিভ মিন্স বাচাল, and not attractive, এমনকি উনি দেখতেও অ্যাট্রাকটিভ না। However, his lady friend reassured him, I never eat anything for lunch. কিন্তু ওনার যে সেই লেডি অ্যাডমায়ারার ওনাকে আশ্বস্ত করলো যে আমি কখনোই দুপুরের খাবারে কিছু খাই না। এই লাইনটা আসলে এই পুরাটা গল্পের সবচেয়ে বেশি কি বলবো স্ট্রাইকিং একটা লাইন। I never eat anything for lunch, মানে আমি দুপুরে কিছুই খাই না। উনি একটার পর একটা খেয়ে যাচ্ছেন আর বারবার বলে যাচ্ছেন উনি দুপুরে কিছুই খান না। How funny and satiric the line is. She had ordered for salmon and caviar. উনি ওনার জন্য স্যামন মাছ, যে মাছটা খুব দামি এবং এটা ওই মৌসুমে হয়তো ছিল না, and caviar ওটাও খুব দামি খাবার। While the salmon was being in the process of cooking, যখন ওই স্যামন মাছ রান্না হচ্ছিল, William had ordered for the cheapest dish available on menu, mutton chop. তখন লেখক নিজের জন্য সবচেয়ে সস্তা যে খাবারটা আছে সেটা অর্ডার করেছে, আর সেটা হচ্ছে খাসির মাংস। After the meal, খাবার খাওয়ার পর, the lady had ordered white champagne. কত দামি একটা খাবার, কত দামি একটা পানীয়, সেটা সে অর্ডার করেছে। She was enjoying the luncheon and chit-chat about art, literature and music, while William was in deep thinking about the amount of bill. এখন ওই লেডি খুব মজা করে খাবার খাচ্ছে, উপভোগ করছে আর খুশ গল্প করছে ফ্রান্সের শিল্প সাহিত্য নিয়ে, আর লেখক এদিকে গভীর চিন্তায় মগ্ন কিভাবে উনি বিল পরিশোধ করবেন। কারণ ওনার তো ধারণা ছিল একটা মোডেস্ট লাঞ্চনের খরচ 15 ফ্রাঙ্কের বেশি হবে না, কিন্তু ওই লেডি তো একটার পর একটা খেয়ে যাচ্ছে, এখন এগুলার বিল কিভাবে পরিশোধ করবে। The writer was in a deep thought. The bill was above his anticipation. এখন উনি যা পরিকল্পনা করেছিলেন তার একেবারে ঊর্ধ্বে উঠে গেছে খাবারের বিল। When the bill of the luncheon came,
She waved toward the waiter with an air of gesture and ordered for asparagus, most expensive item on the menu. যখন ওনাদের কাছে বিল আসছিল, মানে খাবার যে বিলটা সেটা আসছিল, তখন উনি ওয়েটারকে এইভাবে ইয়ারি গেস্টার অঙ্গভঙ্গি করলো, হাত নাড়িয়ে, যে ওয়েটার যাতে ওনার কাছে আসে, এবং উনি একটা অ্যাসপারাগাস অর্ডার করলো। অ্যাসপারাগাস এটাও খুবই দামি একটা খাবার, মানে ওই ফয়েট রেস্টুরেন্টের সবচেয়ে দামি খাবার হচ্ছে অ্যাসপারাগাস। ওই অ্যাসপারাগাস অর্ডার করেছেন। যখন বিল আসবে আর লেখক যখন খুব চিন্তায় মগ্ন যে বিল কত হতে পারে, ঠিক ওই সময়ে ওই লেডি অ্যাডমায়ারার আবারও একটা খুব দামি খাবার অর্ডার করেছে। উইলিয়ামস হার্ট স্যাঙ্ক। এখন তো লেখকের হার্ট একেবারে ডুবে গেল। His mouth watered and yet he had to repress his emotion. যদিও এই খাবারটা দেখে লেখকের জিভেও কিন্তু পানি আসছিল, কিন্তু উনি ওনার ইমোশনটাকে রিপ্রেস, মানে দমন করে রাখা, উনি ওনার ইমোশনটাকে দমন করে রাখছে, কারণ উনি তো বিল দেওয়ার টেনশনে অবস্থা ওনার খারাপ। Adding salt on the wound, she ordered for ice cream and then coffee. এখন লেখকের ক্ষতের মধ্যে, মানে লেখকের যে দুঃখ কষ্ট, ওটার মধ্যে লবণ মিশ্রণ করে উনি আবার কি অর্ডার করলো? আইসক্রিম এবং কফি। All stating with the line that she never ate anything for lunch. আর প্রতিবারেই কিন্তু উনি প্রত্যেকটা খাবার অর্ডার করছে আর বলে যাচ্ছে, আমি কিন্তু লাঞ্চনে কখনোই কিছু খাই না। ঠিক আছে, she never eat anything for lunch. এই লাইনটা সে প্রতিটা খাবারের ক্ষেত্রে বলে যাচ্ছে। জাস্ট এ বাই, শুধু আমি একটা কামড় খাই আর এর বেশি কিছু খাই না। William was thinking in his mind about how he was going to pay the bill. আর উনি চিন্তা করে যাচ্ছে কিভাবে উনি এই বিল পরিশোধ করবে। Or how could he pretend an act of his pickpocketing, অথবা ওনার পকেট চুরি হয়ে গেছে এই ধরনের কোনো কৌশল উনি কিভাবে অবলম্বন করবে, সেটাই বারবার চিন্তা করছেন। To his bad luck, the head waiter walked up to the table with a large basket full of fresh huge peaches. আর ওনার আর একটু দুর্ভাগ্য নিয়ে আসলো যখন যে প্রধান যে ওয়েটার, সে তার মাথায় করে একটা ঝুড়ি নিয়ে আসলো। ওই ঝুড়িতে ছিল খুব চমৎকার পিচ ফল। She picked up one, stating that I have just had a snack and I shall enjoy a peach. তো ওই লেডি তার হাতে একটা পিচ ফল নিয়ে নিল এবং বলছে, আমি তো মাত্র হালকা নাস্তা করেছি এবং আমি এখন এই পিচ ফলটাও খাবো। After paying the bill, William found himself with just 3 francs for the tip of waiter. ওয়েটারকে দেওয়ার জন্য ওনার কাছে অবশিষ্ট মাত্র 3 ফ্র্যাঙ্ক ছিল। যাই হোক, উনি তো অন্তত বিলটা পরিশোধ করতে পেরেছে। And not even a single penny left in his pocket for the whole month. ওনার সামনে পুরোটা মাস পড়েছিল, কিন্তু ওনার কাছে একটা পয়সাও ছিল না। In the end, William believes that he had had his revenge for this when after 20 years he met this only light luncheon eating lady with 21 stone. অবশেষে উইলিয়াম বিশ্বাস করতে পেরেছেন যে ওনার প্রতিশোধটা পূরণ হয়েছে, কারণ 20 বছর পরে ওই হালকা খাবার খাওয়া মহিলার সাথে যখন ওনার দেখা হয়েছে, তখন মহিলার ওজন এতটা বেশি বেড়েছে যে উনি 120 উনি হয়েছেন 21 স্টোন, মানে 21 স্টোন, যেটা হচ্ছে নিয়ারলি 295 পাউন্ড, 295 পাউন্ডে উনি পরিণত হয়েছে। এখন লেখক ভাবছে যে স্রষ্টাই তার বিচার করেছে, কিন্তু সেখান থেকে আমি যদি একটু আনন্দ লাভ করি তাহলে সেটা তো নিশ্চিত দোষের না, কারণ আমি এতটা বেশি শোষিত হয়েছি। এখন মহিলা এত ওজনের একজন মানুষ হয়েছে যে তার চলাফেরা সবকিছুতেই নিশ্চিত অনেক কষ্ট, তো সেখান থেকে আমি একটু আনন্দ লাভ করতেই পারি। And that was the ending of this story. I think all of you have understood what is the message of this story.
তাহলে আগামী ক্লাসে আমি এই ছোট গল্পটির প্রশ্ন, মাল্টিপল চয়েস এগুলো আলোচনা করব। তো সবাই ভালো থেকো। আল্লাহ হাফিজ।